योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोतये सखाय इन्द्रं मोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादरिचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्तम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्तम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ यस्मात् ॐ बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परम ॐ रक्षक ॐ सर्व सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्य नित्य रक्षक
सर्वत्र रक्षक। ओम सर्वतः रक्षक, सर्वधा रक्षक, सर्वथा रक्षक, शाश्वत रक्षक, परम रक्षक, जगद रक्षक, विश्व रक्षक। ओम शाश्वत पिता, शाश्वत माता, सर्व पिता, सर्व माता, विश्व पिता, विश्व माता, जगत पिता, जगन माता, जगदांबा, जगत जननी। ओम जगतपति, विश्वपति, चित्तपति, चक्षुष्पति, वाक्पति, आपति, परापति, प्रजापति, सर्वभूतपति, दीक्षपति, तपस्पति, शुभस्पति। ओम शाश्वत भ्राता, त्राता, दाता, विधाता, शाश्वत बंधु, मित्र, सखा, सर्वबंधु, सर्वमित्र, सर्वसखा, परम बंधु, परम मित्र, परम सखा, प्रथम बंधु, प्रथम मित्र, प्रथम सखा, विश्वामित्र, विश्व सखा। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, सर्वगुरु, सत्य नित्य गुरु, प्रथम गुरु, परम गुरु, आदि गुरु, सनातन गुरु, शाश्वत आचार्य, सर्वाचार्य, परमाचार्य, प्रथमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी, सत्य नित्य स्वामी, सर्वस्वामी, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराज। ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, महाराट, पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश, हरियमा। ओम सदाधारा, सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा। ओम ईश्वरा, सर्वेश्वरा, परमेश्वरा, विश्वेश्वरा, जगदीश्वरा। ओम ईशा, परेशा, सर्वेशा, विश्वेशा, जगदीशा, सर्वभूतेश। ओम सर्वांतर्यामिन्, सर्वभूतांतरात्मन्, परमात्मन्, परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापक विष्णु। ओम सर्वशक्तिमान, निराकार, निर्विकार। ओम न्यायकारी, दयालु, अजर, अमर, अभय, अनुपम। ओम नित्य पवित्र, परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता, धर्ता, भर्ता, हर्ता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माणकर्ता। ओम प्रभु, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम परिभु, ओम शंभु, ओम शंभव, मयोभव, प्रभव, विभव, उद्भव, सुभव। ओम सर्वानुभू, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भूर्भुवस्सुः। प्रिया, प्रियात् प्रिया, प्रियतम, प्राणात् प्राण, प्राणस्य प्राण, प्राणाधार, प्राणेश्वर, प्राणपति, जीवनपति, जीवनेश्वर, जीवनदाता, जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक, समस्त अविद्या, अशांति, भय, निराशा निवारक। ओम सतचित अनंत आनंद घन स्वरूप, आनंददाता, आनंदकरा, सुखकरा, सुखदायक। ओम आत्मदा, बलदा, ज्ञानदा, सर्वदा, हर्षदा, वर्चोदा, आयुर्दा, सहोदा, द्रविणोदा, मोक्षदा। ओम ओम ఓం కు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు,
జడ చేతనాలు చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభ్యాసులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ, పూర్ణాత్మ, దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వరారాధకులారా, వాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, యుద్ధం చేయక తప్పదు. ఎక్కడైనా యుద్ధం తప్పదు, లోపలైనా బయట. ఆ యుద్ధం ధర్మ యుద్ధమే ఉండాలి. ధర్మం కొరకు యుద్ధం, ధర్మ రక్షణ కొరకు యుద్ధమే ఉండాలి. అటువంటి శక్తులు ఉండాలి, అటువంటి అస్త్రశస్త్రాలు ఉండాలి, అటువంటి వ్యవస్థలు ఉండాలి, అటువంటి సైన్యం ఉండాలి, సేనాపతి ఉండాలి, అటువంటి రాజు ఉండాలి. గెలవడానికి కావలసిన శక్తి, సామర్థ్యాలు, విద్య, బుద్ధి, వివేకం, బలం అన్నీ ఉండాలి. సాధనాలు ఉండాలి. వివేకం అవసరం యుద్ధంలో గెలవాలంటే. ఆ శక్తినిచ్చేది పరమాత్మపై ఉన్నటువంటి భక్తియే. పరమాత్మ యొక్క భక్తిలోని శక్తి ఉంటుంది, యుక్తి ఉంటుంది, బుద్ధి ఉంటుంది, వివేకం ఉంటుంది, ధైర్యం, సాహసం ఉంటుంది. ఈశ్వరోపాసకుడే గెలుస్తాడు, యోగే గెలుస్తాడు. చిత్తాన్ని స్థిరంగా ఉంచుకున్న వాడే, చిత్తాన్ని అదుపులో ఉంచుకున్న వాడే గెలుస్తాడు. ఇంద్రియ జయముల వాడే రాజు అవ్వగలుగుతాడు. పరమాత్మ యొక్క ఉనికిని, అస్తిత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, మహిమను తెలుసుకోవాలి. ఎలా తెలుసుకోవాలి? పరమాత్మ యొక్క శక్తి ఇదంతా. సూర్యకిరణాలు లేకపోతే, ఆ కిరణాల్లో ఆ వేడి, ఆ తాపము లేకపోతే, ఆ శక్తి లేకపోతే సూర్యుడా చంద్రుడా అర్థం కాదు. వేడి కిరణాలు, ఆ కిరణాల్లో శక్తి, ఆ వెలుగు, లక్షణాలతో తెలుసుకుంటాం. సూర్యకిరణాలతో సూర్యుని తెలుసుకుంటాం. అలాగే పరిమిత పరమాత్మ యొక్క మహిమను ఎలా తెలుసుకోవాలి? పరిమిత పరమాత్మ యొక్క ఈ జగత్తునటువంటి ఎన్నో విచిత్రమైనటువంటి విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. పరమాత్మ చిత్రదేవుడు. చిత్రం దేవాన ముదగాదని. పరమాత్మ అనేకం అనేకం అనేక అనేకం అనేకం బలవత్తరం సైన్యం ఇవా ప్రసిద్ధం. అనితి జీవయతి సర్వాన్ ప్రాణిన. అనితి జీవయతి, జీవింపజేస్తున్నాడు, ప్రాణం ఇస్తున్నాడు. ప్రాణనే, ప్రాణజీవనే పరమాత్మ యొక్క సైన్యం ఇదంతా. పరమాత్మ కూడా సేనాపతి. పరమాత్మను అనేకమును ఆశ్రయించండి. పరమాత్మ యొక్క సైన్యాన్ని ఆశ్రయించండి. పరమాత్మ యొక్క సైన్యం ధార్మిక సైన్యం, ధార్మికుల సజ్జనుల సైన్యం. ఆ సైన్యంతోనే గెలుస్తాం. పరమాత్మ చిత్రం, అద్భుతం, చిత్రాతి విచిత్రం. పరమాత్మ యొక్క అనేకంతో, సైన్యంతో పరమాత్మ
జీవనాన్ని ఇస్తున్నాడు. జీవయతి అనితి జీవ సర్వాను ప్రాణిని, అన్ని ప్రాణులకు జీవనాన్ని ఇచ్చేటువంటి పరమాత్మ. పరమాత్మను ఆశ్రయించాలి. ఈశ్వరోపాసన చేస్తుంటే అన్ని రకాల సుఖాలు లభిస్తాయి, అన్ని రకాల శక్తులు. దేవ, పృథ్వీ, అంతరిక్షం అన్ని. సూర్యుడు సూర్యప్రకాశం, సూర్య ఆత్మ, సూర్య స్వయం ప్రకాశం. సూర్యునిలాగి వెలిగిపోతుంటాడు. సూర్యకిరణాల ద్వారా సూర్యుడు వెలిగినట్టు మన మహిమల ద్వారా సూర్య ఆత్మ జగత తస్తుష, జగత జంగమస్య తస్తుష స్థావరస్య, స్థావర జంగమ చరాచర జగత్ అన్ని కూడా సత్య మార్గం, సత్య ధర్మ రక్షణ కొరకి, సత్య ధర్మ సత్య విద్య వాటి ద్వారా గెలుస్తాం. మరొక మార్గం లేదు. అగ్నేనయ సుపథారాయ స్మాన్. దానికి సూర్య కిరణాల ద్వారా ఈశ్వరోపాసన చేస్తే కిరణాలను గమనించి సూర్యుని తెలుసుకుంటాం. పరమాత్మ యొక్క మహిమలను గమనించి పరమాత్మ యొక్క శక్తిని అర్థం చేసుకుని అనేకమును పరమాత్మ యొక్క జీవనాన్ని ఇచ్చే సైన్యాన్ని అర్థం చేసుకుని యోగాభ్యాసం ద్వారానే ఏ వ్యక్తి అయినా పరమాత్మ భక్తి లేక యోగ సిద్ధి పొందజాలరు. అగ్నేనయ సుపథ. అసలు యోగ సిద్ధి అసలు ఐశ్వర్యం. ప్రేమతో భక్తియుక్తుడై యోగ బలంతో పరమేశ్వరుని ధ్యానించుకోవాలి. పరమాత్మ దయాలు శీఘ్రంగా యోగ సిద్ధిని అగ్నేనయ సుపథ రాయే. సుపథము యోగ మార్గం ద్వారా, సుపథ యోగ మార్గం ద్వారా, సత్య విద్య ధర్మ యోగములతో కూడిన మార్గం ద్వారానే రాయే సిద్ధి కొరకు, యోగ సిద్ధి కొరకు ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. అదే సరైన ధనం, ఐశ్వర్యం. యోగ బలంతో పరమేశ్వరుని ధ్యానించాలి. పరమాత్మ వెంటనే యోగ సిద్ధిని ప్రసాదిస్తాడు, ముక్తికి అధికారిగా చేస్తాడు. యుద్ధంని గెలవాలి. ఈ ప్రపంచంలో యుద్ధంలో గెలవాలి. ముందుగా లోపలి యుద్ధంలో గెలవాలి. అంతరంగ రణరంగంలో గెలిచినప్పుడే సాధ్యం అనే విషయాన్ని ఈ మంత్రాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయంలో 41వ మంత్రం నుంచి 42, 43, 44 మంత్రాల వరకు. ఈరోజు ఎవరు? పద్మావతమ్మ గారు. ఓం నమస్తే గురుజీ. ప్రారంభించండి. ఓం పరపిత పరమాత్మకు శతసహస్ర కోటి నమస్కారములు. సంధ్యావందనం దంపతులకు, ఓం గురూజీ గారికి పాద పద్మములకు నమస్కారం. అరే బంధువులందరికీ నమస్కారం. నా పేరు గుంటూరు పద్మావతి, మిర్యాలగూడ. ఈరోజు 41 మంత్రం యజుర్వేదంలోని 7వ అధ్యాయంలో 41 నుంచి 44 వరకు నేను గ్రహించింది తెలియజేస్తాను గురూజీ. 41వ మంత్రం ఉదుత్యం జాత వేదసం. ఈ మంత్రం ఏమి తెలియజేస్తుందంటే దీని యొక్క జాతవేదసం ఉత్పన్నమైన పదార్థములను తెలుసుకొనుట. అంటే ఈ బ్రహ్మాండము, ఈ విశ్వంలోని సర్వాన్ని తెలుసుకొనుట. ఎలా తెలుసుకుంటున్నాము? అది అన్నిటికి కూడా సర్వజ్ఞుడే. అందుకే అతడు జాతవేదసం. వీటన్నిటిని ఉత్పన్నం చేసింది ఆ పరమాత్ముడే. దృశే విశ్వాయ. ఈ సర్వ జగత్తును యథార్థముగా చూచు వారు, తెలుసుకున్నవారు. ఎలా తెలుసుకుంటున్నామంటే సూర్యుని ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం. సూర్యకిరణాలే లేకపోతే ఈ జగత్తులోని ఏ పదార్థాలు కూడా మనకు కనిపించవు. అట్లాగే మరి విద్వాంసుడు కూడా ప్రకృష్టమైన జ్ఞానాన్ని అందిస్తారు. వారు సత్య ఉపదేశాలను కూడా తెలియజేస్తారు.
మానవునకు పరబ్రహ్మ ప్రాప్తిని కలిగిస్తుంది. ఏ విధంగా? సూర్యప్రకాశం వలె ఏ విధంగా అయితే ఈ జడ చేతన పదార్థం, ఈ బ్రహ్మాండములన్నిలో సృష్టిలో అన్నీ మనకు గోచరించబడుతున్నాయో, తెలియబడుతున్నాయో, అదే విధముగా మానవుని కూడా అనేక విద్యాయుక్త బుద్ధులు ద్వారా ఆ పరబ్రహ్మను ప్రకాశపరుచుచున్నవి. ముందు ఈ సూర్యుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలి. పరమపిత పరమాత్మను తెలుసుకోవాలంటే ఎన్నో మనకు ఈ సృష్టిలో కనిపించుచున్నవి. ఈ బ్రహ్మాండంలో ఎన్నో రకాలుగా మనకు వాయువు, ఆకాశము, జలము, పంచభూతముల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. వీటినన్నిటిని కూడా విచిత్రంగా పదార్థాలను సృష్టించింది, ఈ విశ్వాన్ని నిర్మాణం చేసింది కూడా ఆ సృష్టికర్తనే. వీటినన్నిటిని నడిపిస్తున్న శక్తి ఆ బ్రహ్మాండ నాయకుడే. ఆకాశం ఎలా నిలిచింది, దానికి ఆధారం ఎవరు అని కూడా మనం ఆలోచించవచ్చు. ఆ సర్వ వ్యాపకుణ్ణి, ఆ నిత్యుడు పవిత్రుడైన పరమాత్ముని ఉపాసనే చేస్తేనే మనం చేరుకోగలుగుతాం. మరి ముందు సూర్యుడిని అర్థం చేసుకోవాలి. సూర్యకిరణాలు భూమి మీద రాగానే ఏ విధముగా చీకట్లు పోతూ ఉంది, అలా సూర్యుడు వస్తూ ఉంటే కొంత ప్రకాశం ద్వారా వెలుతురు వచ్చి అన్ని మనకు గోచరపడుతున్నాయి. అదే విధముగా ఆ ఈశ్వరుని ఉపాసన ద్వారా పరమాత్ముని గుణాలను మనలో నింపుకున్నట్టయితే, వేదాధ్యయనము ద్వారా మనలో ఉన్న చీకట్లు అంటే అవిద్య, అజ్ఞానము పోయి జ్ఞానం అనే ప్రకాశము ప్రసరిస్తుంది. సూర్యుని యొక్క దృష్టాంతముతోనే పరమాత్మ గుణాలు ఉపదేశింపబడ్డాయి ఈ మంత్రములో. 42వ మంత్రం చిత్రం దేవాన ముదగాద నీకం. ఈ మంత్రము సూర్యుని ప్రకాశాన్ని అందించిన ఆదిత్యుడు పరమాత్మ ఆకాశం వలె అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాడు. మనకు కనిపించేది ఆకాశం ఈ కనులకు. అలాగే మరి సర్వాంతర్యామి అయి ఉన్నాడు. వాయువు కూడా కనిపించదు, వాయువు కూడా అంతటా ఉంది. వీటన్నిటినీ నియమబద్ధముగా నడిపించు శాసనకర్త కావున ఆయన సకల జీవులకు కూడా సత్యాన్ని అసత్యాన్ని బోధించు వాడై ఉన్నాడు. మరి పరమాత్మ వీటిని తన సత్య ధర్మంతోనే నడిపిస్తున్నాడు. అంతటి దేవదేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలనే కోరిక కలవారే యోగాభ్యాసం ద్వారా తన ఆత్మయందే దర్శిస్తారు. ఏదైనా ఒక వస్తువు కొనాలంటే, తీసుకోవాలంటే, లేదా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే మనం దాని గురించి ముందుగా తెలుసుకుంటాం. ఏది ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఏది మంచిది చెడుదు అని. ఎలా వెళ్ళాలి, ఏ విధంగా, ఏ వాహనంలో వెళ్ళాలి, ఏ దారిలో వెళ్ళాలని ఏ విధంగా తెలుసుకుంటామో, మరి ఈ బ్రహ్మాండాన్ని సృష్టించిన ఈ బ్రహ్మాండ నాయకుడిని తెలుసుకోవాలంటే మరి ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి? వేదాధ్యయనం ద్వారా, యోగాభ్యాసం ద్వారా తన యందే తన ఆత్మను దర్శించాలన్నమాట. ఈ పరమాత్మ బయట వస్తువులలో ఉన్నాడు, అన్నిటిలో ఉన్నాడు, అంతటా ఉన్నాడు. ఆ పరమాత్మలోనే మనము ఉన్నాం. కానీ దర్శించుకోవాలంటే నేను ఎక్కడ ఉన్నానో అక్కడే పరమాత్మను దర్శించుకోవాలి. అన్యత్ర సాధ్యము కాదు. బయట వస్తువుల్లో పరమాత్మను దర్శించుకోలేము. 43వ మంత్రము అగ్నేయ సుపథారాయ. అగ్ని ప్రకాశము, అందరికీ ప్రకాశాన్ని జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేది. అగ్ని వెలుతురు ఉంటేనే ప్రకాశము కలుగుతుంది. అగ్ని ద్వారానే ఎన్నో రకాలుగా మనం వాహనాలను కూడా తయారు చేసుకోవటానికి కూడా అగ్ని. సుపథ యోగ మార్గము ద్వారా, రాయి అంటే యోగము అనే ధనము కొరకు, ఆ ఐశ్వర్యము ఐశ్వర్యం అన్నమాట. రాయి అనే దాన్ని యోగం అనే ధనము. మాకు సమస్త యోగ జ్ఞానములను సమకూర్చుము. వానిని అట్లు పొందిన మేము మా సత్యవాణి లేక
వేదవాణి ద్వారా నీ యొక్క స్తుతిని చేయుచు నీకు వినయపూర్వకముగా పూర్వక స్థుతిని చేయుచు నమస్కారం చేయుదుము. అధికముగా నమస్కారం చేయుదుము. భూయిష్టము అధికముగా చేయుదుము. యోగ విద్యను ప్రసాదించు జగదీశ్వర. యోగం యొక్క గుణములను క్రియలను ఎరుగువాడవు నీవే. దయచేసి మా అంతఃకరణములందు కుటిలత్వము దుష్టకర్మలను యోగ అనుష్ఠానమును ఉనర్చినట్టయితే మా నుండవి తొలగిపోవును. సర్వదుఃఖ వినాశకుడు నీవే తండ్రి. ఏ వ్యక్తియును పరమాత్మ భక్తి లేక యోగ సిద్ధిని పొందలేము. ఎందుకంటే అన్నిటికీ ఆ పరంధాముడే ఆధారము కనుక. ప్రేమతో భక్తియుక్తుడై అనన్య చిత్తముతో నిస్వార్థముగా భక్తిని చేసినట్టయితే యోగ బలముతో పరమేశ్వరుణ్ణి ధ్యానించు వారికి ఆ దయామయుడు దయాళువు పరమాత్మ శీఘ్రముగా యోగ సిద్ధిని ప్రసాదించుటే కాక ముక్తికి అధికారిగా కూడా చేస్తాడు. ఎంత దయామయుడు. 44వ మంత్రం. ఇందు యుద్ధ కర్మలందు ఏ విధముగా ఉండాలనే విషయాన్ని తెలియజేశారు. యుద్ధము చేయుచున్నప్పుడు 4 రకాలుగా ఉండాలి. మరి అదే విధముగా మనలో యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది. నిరంతరము అంతర్యుద్ధము జరుగుతుంది. ఆ యుద్ధంలో కూడా ఏ విధముగా బయటికి రావాలి, అంతర్యుద్ధంలోని గెలవాలి, వీరులము కావాలి అనేది కూడా దీనికి అర్థం చేసుకున్నాను. 4 రకాలుగా వీరులు తప్పక ఉండాలి. మొదటి వారు వైద్య శాస్త్ర క్రియా నిపుణుడై అందరినీ రక్షిస్తూ ఉండాలి. యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు ఎవరికైనా ఏదైనా జరిగినప్పుడు అంటే వారికి రక్షించేందుకు వైద్యుడు ఉండాలి. ఇక రెండవ వారు యుద్ధము చేయు వీరులకు హర్షోత్సవములు అనగా శత్రువులను నాశనమనర్చుటకు యుద్ధక్షేత్రములను మున్ముందు నడుచుటకు వీర రసమును ఉత్తేజపరుస్తూ ఉండాలి. అంటే వారు ఏమైనా నారాజు అవుతున్నా కూడా కాదు, చెయ్యండి, తప్పక యుద్ధం చేయాలి, మనమే గెలుస్తాము అనే విధముగా వారిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండాలి. మూడవ యోధుడు అత్యంత వేగముతో కూడిన వీరులను ఉత్సాహపరుస్తూ ఉండాలి. వేగంగా చేసే వారిని అలా వెళ్ళొద్దు అనకుండా వారిని ఇంకా ఉత్సాహపరుస్తూ ఉండాలి. 4వ యోధుడు నిరంతరము ఆనందయుక్తుడై ధర్మ విరోధులకు వైరులను జయించాలి. ఎలా? నిరంతరము కూడా ఆనందయుక్తి ఉన్నప్పుడు ధర్మంగా వైరులను జయిస్తూ ఉంటాడు. ఈ రకంగా 4 వేదాలలో తెలియజేసిన నలుగురు ఈ యుద్ధ 4 యుద్ధం యొక్క యోధులుగా నేను గ్రహించాను. నాలోని అంటే నా అంతఃకరణలో జరుగు యుద్ధమునకు ఈ వేద జ్ఞానము యోగ జ్ఞానము ద్వారానే దాన్ని జయించగలుగుతామని నేను గ్రహించాను. నేను గ్రహించింది మీ ముందు ఉంచాను. ఓం నమస్తే గురూజీ. ధన్యవాదాలు. ఓం శుభం. అభినందనాలు, మంచి ప్రయత్నం చేశారు. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు సందేహాలు అడగండి. సంకల్పాలు కూడా, ఎందుకంటే ఈ మంత్రాలు మనకు సంధ్యా మంత్రాల్లో వస్తాయి. 2 మంత్రాలు అగ్నేయ సుపథ కూడా ఈశ్వర స్థుతి ప్రార్థన పరిచయం ఉన్న మంత్రాలు 3 మంత్రాలు. మంత్రాల యొక్క రహస్యం కూడా చెప్పడం జరిగింది. అగ్నేయ సుపథ అంటే యోగ సిద్ధినే ఐశ్వర్యం. రాయి దాని కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి. సుపథ సత్య విద్య ధర్మ యోగంతో కూడుకున్నటువంటి మార్గం ద్వారా సత్య విద్య సత్యధర్మం, సత్య విద్య ధర్మ యోగములతో కూడిన మార్గం ప్రారంభం. అనేకం ఉండాలి. చిత్రం దేవనము కాదు, అనేకం. భగవంతుని యొక్క సైన్యం. ఏమర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి. అడగండి. ఎవరికి సారం ఏంటి, ఏం చేయాలి?
యుద్ధానికి సంబంధించిన మంత్రాలను సంధ్యా మంత్రాలుగా మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు తీసుకోవడం జరిగింది. నిజానికి యుద్ధ మంత్రాలు, మనస పరిక్రమ మంత్రాలు కూడా యుద్ధ మంత్రాలే. ప్రాచీదిగగ్ని రధిపతి రచిత రక్షితాదిత్య ఇషు బాణాలు. ఏ దిశలో ఏ సైన్యం ఉంచాలి, ఏ సైన్యాన్ని మోహరించాలి, యుద్ధ వ్యూహాలు సంధ్య మంత్రాల్లో పెట్టడం. అర్థం ఏంటి చెప్పండి ఎవరైనా? అర్థం ఏమిటి? సంధ్య మంత్రాల, యుద్ధ మంత్రాల? చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ లోపల బయట యుద్ధం చేయాలి అని వచ్చింది కదా గురూజీ. లోపల కూడా ఆంతరికంగా ఈ ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా అదుపులో పెట్టుకోవడమే ఒక పెద్ద యుద్ధము. వాటిని అదుపులో పెట్టుకోవడానికి కూడా యుద్ధం చేయాల్సిందే కదా. ఎలా గెలవాలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎటువంటి సైన్యం, 4 వ్యవస్థలు ఉండాలి, గెలిచే విధానం కూడా, క్రమం కూడా. యుద్ధ మంత్రాలు సంధ్య మంత్రాలుగా మార్చేసి అర్థం చేసుకోవాలి. మనం గెలవాల్సిందే. ఆ సైన్యం ఎవరి సైన్యం? అనేకం, పరమాత్మకు అనేకం సైన్యం. తప్పకుండా గెలుస్తాం. సందేహం లేదనుకుంటా. నేనే సుపథములు గెలుస్తాం, కుపథములు కాదు. సుపథ మంచి పథములు, మంచి మార్గ ద్వారా. గెలవాలంటే పరమాత్మ యొక్క శక్తిని తప్పకుండా తీసుకోవాలి అని. పరమాత్మ శక్తి ఇవ్వాలంటే పరమాత్మ చెప్పినట్టు వినాలి, ఆయన ఆజ్ఞను పాటించాలి. పరమాత్మ యొక్క భక్తితోనే అది సాధ్యమవుతుంది. పరమాత్మ యొక్క భక్తిలో శక్తి ఉంటుంది, నిర్భయత్వం వస్తుంది, ఏ భయం ఉండదు. అంటే ఇక్కడ సైన్యము అని కూడా వచ్చింది కదా గురూజీ. ఈశ్వరోపాసన చేసి మన లోపల ఉన్న సైన్యాన్ని అన్నింటినీ కూడా ధార్మికంగా చేసుకొని యోగాభ్యాసంతో శత్రువులను జయించాలి. ఎందుకంటే పరమాత్మ కూడా యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నాడు నిరంతరం. యుద్ధం చేయిస్తున్నాడు. ఉన్నాడు. ఎలా యుద్ధం చేయాలో ఘోషిస్తాడు, ప్రేరణిస్తాడు. సేనాపతి ఘోషిస్తుంటాడు, యుద్ధం చేయండి, ముందుకెళ్ళండి, పదండి ముందుకని ప్రేరణ ప్రోత్సహిస్తుంటాడు. పరమాత్మ మంచి ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు ఏదైతే మనకు ఉత్సాహం, ప్రోత్సాహం, నిర్భయం వస్తుందో లోపల, అది పరమాత్మ మనకు ఇచ్చే ఘోష అన్నమాట, యుద్ధ ఘోష. సేనాపతిలాగా సాధ్యమవుతుంది. యోగాభ్యాసంలో గెలవాలి, పరమాత్మ చెప్పినట్టు చేస్తే గెలుస్తాం. ఇంకెవరైనా? ఐశ్వర్యము యోగమే అని అనుకోవాలి గురించి. యోగ సిద్ధి అగ్నేనే సుపథ రాయే. యోగ సిద్ధి రాయము, ఐశ్వర్యము, అసలు ఐశ్వర్యం అది. నమస్తే గురించి. లోపల గెలవండి, బయట గెలవడం సరళమైపోతుంది. లోపల గెలుస్తారు, సరళం, సులభం. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. అదే సూర్యుడు ఏ విధంగా అయితే ఈ చరాచర జగత్తుకి ప్రకాశాన్ని ఇస్తూ అన్ని జీవరాశులకి సుఖాన్ని ఇస్తున్నాడు, ఆ సూర్యుడే మనకి ఒక పతాకం లాగా ఈ విశ్వానికి అంతటికి కూడా పరమేశ్వరుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు సూర్యుని ద్వారా భగవంతుడి ఒక పతాకం లాగా చూపిస్తూ, మీరు కూడా ఆ సూర్యుడి తాలూకా ఏ విధంగా ప్రకాశాన్ని ఇచ్చి చరాచర జగత్తును కాపాడుతున్నాడో, దానివల్ల ఉపయోగం జరుగుతుందో, అదేవిధంగా మీరు కూడా సూర్యుని చూస్తూ ఉన్నత వైపు ప్రయాణం చేయండి అని చెప్పేసి మనకి సూర్యుడు కూడా మనకి సందేశాన్ని ఇస్తున్నట్టుగా అర్థమైంది. అదేవిధంగా భగవంతుడు విచిత్రమైనటువంటి ఈ చరాచర జగత్తులో
ప్రాణం కలిగినటువంటి, ప్రాణం అయినటువంటి, అయినటువంటి సర్వద్రష్ట అయినటువంటి మిత్రుడు, వరుడైనటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడు చరాచర జగత్తుకి ఆధారభూతుడు కాబట్టి ఆ రకంగా పరమేశ్వరుని యొక్క చిత్ర విచిత్రమైన కర్మలు కానీ, ఆయన యొక్క సృష్టి పోష లయము ఇదంతా చూస్తుంటే చాలా చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి వెనకాతలుండి ఒక ఆధారభూతుడైన పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన యొక్క ఉపాసన చేస్తూ ఆయన యొక్క ఆనందాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, ఉన్నత వైపు వెళ్ళాలని మనకి అర్థమవుతుంది గురూజీ. అదేవిధంగా కుటిలత్వం, పరద్వేషాన్ని ఎప్పుడైతే విడిచిపెడతామో మనం ఉన్నత వైపు వెళ్ళడానికి కూడా యోగ విద్య ద్వారా ఆ ఉన్నత వైపు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉండదనే విషయం కూడా అర్థమవుతుంది. యోధుడనేవాడు, వీరుడనేవాడు కూడా ఆయన అన్ని విద్యలు తెలిసిన వాడై ఉండి మరి ఆ సైన్యాన్ని నడిపించడంలో ఆ వీరుని యొక్క లక్షణాలు ఎంత వేగవంతంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా అన్ని విద్యలు మొత్తం అక్కడ యుద్ధం చేసేటప్పుడు తన తాలూకా చాతుర్యం ద్వారా ఆ యుద్ధంలో గెలిచి ముందుకెళ్ళినప్పుడు పొందే ఆనందం అనేది ఆ వీరుడు అనిపిస్తాడు. ఏ విధంగా అనిపిస్తాడో ఒక యుద్ధంలోనే గెలిచి ఆ రకంగా అనిపిస్తున్నప్పుడు అంతర్యుద్ధం చేసి బాహ్య యుద్ధంలో వీరుడు జయించినట్టుగా అంతర్యుద్ధంలో ఆత్మ ద్వారా పరమాత్మను కూడా పొందడానికి ఆ రకంగా అంతర్యుద్ధం చేసి పరమాత్మ ఆనందం పొందితే ఇంకంతకంటే ఎంత ఆనందమో ఆ ఆత్మబలం ద్వారా పరమాత్మ ఆనందాన్ని పొందగలమనే విషయాన్ని నేను గ్రహించాను గురూజీ. ఆ రకంగా నేను కూడా ఉన్నత వైపు వెళ్ళడానికి, యోగ విద్య ద్వారా ఉన్నత వైపు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని తెలియజేస్తాను గురూజీ. నమస్తేజీ. శుభం. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురూజీ. పద్మావతమ్మ గారు వివరించినటువంటి ఈ 4 మంత్రముల ద్వారా నేను గ్రహించినటువంటిది ఏంటంటే, ఫ్యాన్ కట్టేయండి ముందు. పద్మావతమ్మ గారు వివరించినటువంటి ఈ 4 మంత్రాలు 44 ఈ 4 మంత్రముల ద్వారా నేను అర్థం చేసుకుని గ్రహించినట్టు ఏంటంటే, ఈ సృష్టిని ఒకసారి కానీ మనం పరిశీలిస్తే వీటి వెనుక ఉండి నడిపిస్తున్నది ఎవరు? ఆ పరమాత్మే అని మనకు అర్థమవుతుంది అనేటువంటిది. అలాగే గడ్డి పోచ నుండి వివిధ పదార్థములు, ఈ సృష్టిలో పదార్థములు ప్రతిదాన్ని మనం పరికించుకొని వెళ్తూ ఉంటే ఆ సృష్టి రచన చేసినటువంటి ఆ రచన, ఆ వైభవం, ఆ పరమాత్మ యొక్క వైభవం మనకు అర్థమవుతుంది అనేటువంటిది తెలుసుకున్నాం గురూజీ. ముందు మన పరమాత్మ అర్థం చేసుకోవాలంటే సూర్య భగవాన్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే సూర్యుడు ఏ విధంగా అయితే ఈ ప్రపంచానికి వెలుగులు, పుష్టి, ఆరోగ్యము తన సూర్యకిరణాల ద్వారా ప్రసంపజేస్తున్నారో అదే విధముగా పరమాత్మ కూడా మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానమైనటువంటి చీకట్లు పోగొట్టి జ్ఞానం వైపు నడిపించి మనకి వెలుగులు, ప్రకాశం ప్రసాదిస్తున్నారు. అంచేత నిత్యం కూడా ఏ స్థితిలో మనం ఉన్నా, ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా సరే ఈశ్వరోపాసన చేసి యుద్ధం చేసినప్పుడు కూడా మనలో బయట లోపల ఘర్షణలతో యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఈశ్వరుని యొక్క ఆ గుణాలని స్మరించుకోవాలి. అతన్ని మర్చిపోకూడదు. అతన్ని ఎప్పటికీ కూడా మనము గుర్తిస్తూ ఆయన్ని స్మరించుకుంటూ మన యొక్క యుద్ధం చేస్తే తప్పకుండా మనము గెలుస్తాము అనేటువంటిది నాకు అర్థమైంది గురూజీ. అదేవిధంగా యోగి కావాలి, యోగాభ్యాసం ముఖ్యము. యోగి కాకుండా మనం ఏమీ సాధించలేము అనేటువంటిది మరి నేను గ్రహించాను. ఎందుకంటే ఈ యోగ సిద్ధులు అనేటువంటి యోగ సిద్ధిని పొందటం అనేటువంటిది అసలైన ధనం. రాయే అస్మాన్, అసలైన ధనం ఇది. ఈ ప్రకృతి సంబంధించినటువంటి బాహ్యమైనటువంటి సంపదలు, ధనాలు ఇవి ఏవి కూడా శాశ్వతం కావు. వీటిని మనం విడిచిపెట్టి వెళ్ళవలసిందే. లేదా అవైనా మనం విడిచిపెడతాయి. మన బతుకున్న కాలంలోనైనా అవైనా మనం విడిచిపెట్టేస్తాయి. ఎప్పుడు కూడా ఇవి మన వెంట రావు. మన వెంట వచ్చేది యోగం ద్వారా భగవంతుని సిద్ధిని, భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినప్పుడే, యోగ సిద్ధిని పొందినప్పుడే మనము అసలైనటువంటి విధంగా మనం జీవించగలము.
అసలైనటువంటి సత్యాన్ని మనం గ్రహించగలం అనేటువంటిది నాకు ఈ వీటి ద్వారా నాకు అర్థమైంది గురించి. కనుక మంచి సుఖద మంచి మార్గములో, సరళమైన మార్గములో, ఋషులు మనకు అందించినటువంటి ఈ మార్గములో వేద మార్గమే మనకి శరణ్యం. ఇందుకోసం మనం నిత్యము ప్రయత్నం చేయాలి, యోగాభ్యాసం చేయాలి, సాధన చేయాలి, ఈశ్వరోపాసన నిత్యము చేస్తూ ఉండాలి. మనం ఏ పని ప్రారంభించినా, ఏ స్థితిలో ఉన్నా, ఎప్పుడైనా సరే ఆయన్ని మనం స్మరించుకుంటూ, ఆయన గుణాలు స్మరించుకుంటూ, ఆయన గుణాలను మనం నింపుకుంటూ మనము యుద్ధం చేసినట్టయితే, ఘర్షణ చేసినట్టయితే తప్పకుండా మనము ఆ ధర్మ యుద్ధంలో గెలుస్తాం అనేటువంటి విషయాన్ని నేను బాగా అర్థం చేసుకున్న గురించి. మనలో ఉన్న ఆ కుట్లెత్తువాళ్ళు, ఆ పాపపు ఆలోచనలు, పాప భావాలు పోవాలంటే ఈశ్వరుని ఆశ్రయించవలసిందే, భగవంతుని ఆశ్రయించవలసిందే. అంతకు మించి మనకి నాణ్య పంత విద్యతే అయినాయా, కాబట్టి మనకు అంతకు మించి మనకి ఎటువంటి ఇది లేదు అనేటువంటిది నాకు అర్థమైంది గురించి. ఓం నమస్తే గురించి. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? అప్పలనాయుడు గారు మ్యూట్లో ఉండండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. అసలు యుద్ధం ఈశ్వరోపాసనే అని అనుకోవచ్చా గురుజీ? అసలు యుద్ధం అదే, ఈశ్వరోపాసన అనే అస్త్రశస్త్రాలతో, ఈశ్వరోపాసన అనే సైన్యంతో, ఈశ్వరోపాసన అనే సహకారంతో, ఈశ్వరోపాసన అనే బలంతో, శక్తి సామర్థ్యాలతో యుద్ధం చేస్తే తప్పకుండా గెలుస్తాం. ఈశ్వరుని యొక్క గుణాలు తీసుకోవడం ఈశ్వరోపాసన, ఈశ్వరుని యొక్క శక్తి తీసుకోవడం ఈశ్వరోపాసన. ఈశ్వరుని గుణాలు, ఈశ్వరుని శక్తి, ఈశ్వరుని యొక్క బుద్ధి, ఈశ్వరుని యొక్క విద్య, ఈశ్వరుని యొక్క జ్ఞానము తప్పకుండా గెలుస్తాం. లోపల గెలవకుండా బయట గెలవలేము. ఇంట గెలిచి రస గెలవండి. లోపల గెలవాలి. ఒంట్లో గెలవకుండా ఇంట్లో గెలవలేరు, ఇంట్లో గెలవకుండా బయట గెలవాలి. ఒంట్లో, ఇంట్లో, అన్నింట్లో. ఒంట్లో గెలవాలంటే ఈశ్వరుడు ఉండాలి, బయట కూడా ఈశ్వరుడే, ఎక్కడైనా ఈశ్వరుడు. అగ్నేయ సుపథ మంత్రం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇదే, ఈశ్వరోపాసన. అందులో అది కూడా యుద్ధ మంత్రమే. ఓం నమస్తే. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు, సూచనలు? ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఆత్మ నివేదన ఎవరైనా సిద్ధంగా ఉన్నారా? పద్మతం మీరే ప్రారంభించండి. పద్మతం గారు మీరే ప్రారంభించండి. గురూజీ. ఓం ఓం పరంపిత పరమాత్మకు నమస్కారములు. నా పేరు గుంటూరు పద్మావతి, యాలగూడ. పరమేశ్వర, నీవు అత్యంత శక్తివంతుడవు. ఈ సృష్టిలో ఎన్నో విచిత్రములను సృష్టించినవు తండ్రి. వీటినన్నిటినీ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎంతో మనసుకు ఉల్లాసం, ఉత్సాహం కలుగుతుంది తండ్రి. వీటిని సృష్టించిన సృష్టికర్తవైన నిన్ను తెలుసుకోవాలంటే ఫోన్ దగ్గర పెట్టుకోండి అమ్మా, గట్టిగా చెప్పండి. గురించి సూర్య కిరణముల ద్వారా ప్రకాశాన్ని కలిగించి పరమాత్మ, ఆ సూర్యుని యొక్క ప్రకాశమే ఎంతో గొప్పగా ఉంది. ఆ ప్రకాశానికి ప్రకాశాన్ని అందించిన ఈ యొక్క ప్రకాశం అంతు చిక్కదు తండ్రి. అంతటి గొప్ప సృష్టికర్తవు. ఈ సృష్టిలో ఏది చూసినా కూడా చిత్రం విచిత్రముగా ఉంటుంది.
ఏది ఎక్కడ ఎలా చెయ్యాలో సత్యధర్మముగా సృష్టించావు తండ్రి. ఏదైనా ఒక వస్తువును గాని, ఒక శిల్పిని గాని, శిల్పాన్ని గాని చూసినప్పుడు ఇది ఎవరు తయారు చేశారు మానవుల్ని, వారు ఎంతో గొప్పవారని, వారిని చూడాలి, వారితో మాట్లాడాలని, వారితో పరిచయం పెంచుకోవాలని కోరిక కలుగుతుంది తండ్రి. ఇంత బ్రహ్మాండాన్ని సృష్టించిన ఈ బ్రహ్మాండ నాయకుడిని చూడాలనే కోరిక నాలో తపన పెరిగింది తండ్రి. ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలనే విధానాన్ని కూడా తెలియజేశావు పరమేశ్వర. నలుగురు యోధులుగా నా అంతరంగములో యుద్ధం జరుగుతున్నది తండ్రి. ఆ యుద్ధములో నా సైనికులని నా అధీనములో ఉంచుకున్నట్టయితే నేను తప్పక గెలుస్తాను తండ్రి. నేను నిన్ను పొందాలనే ఈ యోగ విద్య ద్వారా నిన్ను తెలుసుకుంటాను తండ్రి. ఈ జన్మ నాకు ఇచ్చి ఎంతో దయామయుడవు, ఎంత కరుణామయుడవు తండ్రి. ఈ జన్మలోనే నన్ను వేద మార్గాన్ని తెలుసుకునేందుకు నాకు కొంత శక్తిని ప్రసాదించావు తండ్రి. కానీ దీనిని నేను ఎక్కువగా చేసుకొని నేను వీరుడిగా ఆ యుద్ధము చేసేందుకు వీరత్వము కావాలంటే నేను ఆ శక్తిని, ఆ విద్యలను అన్నిటిని కూడా నేర్చుకున్నట్టయితే నేను ఆ యుద్ధములో గెలుస్తాను. ఈ అంతరంగ యుద్ధములో గెలవటానికి నాలో ఉన్న క్లేశములను, అవిద్యను దూరం చేసుకొని అన్నీ నీకే సమర్పించినట్టయితే, అన్నీ నీవే అని నీపై భారం వేస్తే నాకే భయం లేదు తండ్రి. నిర్భయత్వంగా జీవించగలను, సుఖముగా ఉండగలను తండ్రి. నాకు నీ జ్ఞానమే, నీ యోగమనే, నీ యోగ విద్య అనే ఐశ్వర్యమే నాకు కావాలి తండ్రి. దానికి నా ప్రయత్నము. ఇంత బ్రహ్మాండ నాయకుణ్ణి తెలుసుకోకుంటే ఈ జన్మ వ్యర్థము తండ్రి. ఇక చేదవేది తండ్రి. నేను ఎంత సమయాన్నో వృధా చేశాను. దానిని వదిలేసి ఇప్పటి నుంచి నేను నా సమయాన్ని మీ కొరకే, నన్ను నేను తెలుసుకోవటానికే తండ్రి. ఆ ప్రకాశాన్ని చూడాలి, ఆ ఆనందాన్ని నేను అనుభూతిని పొందాలి తండ్రి. మీరు చెప్పిన విధముగా నేను నడిస్తే తప్పక మీ మార్గములో రాగలను తండ్రి. అందుకే నేను యోగ విద్యను అవలంబించి ఈ దారిని వెళ్ళటానికి నాకు గురువులను అందించావు. ఆ గురువుల సహాయం ద్వారా నేను నీ దగ్గరికి రావటానికి అడుగులు వేయిచున్నాను తండ్రి. నాలో ఎటువంటి దోషాలు, దుఃఖాలున్నా, అవిద్య ఉన్నా తొలగించుకునేందుకు నాకు సహాయం చేయి తండ్రి. నిన్నే వేడుకుంటున్నాను పరమేశ్వర. నీవే నా తండ్రివి కనుక నాకు నీ ప్రేరణ ఇస్తూ ఉన్నావు. దాన్ని తెలుసుకునేందుకు నాకు శక్తి ఇంకా కావాలి తండ్రి. శక్తి సరిపోవటం లేదు. ఈ జ్ఞానం ద్వారా, ఈ విద్య ద్వారా నేను చాలా చాలా మార్చుకున్నాను. నాలోని గుణములు నాకు తెలుస్తుంది తండ్రి. నేనేదైనా తప్పుగా వ్యవహరించినప్పుడు ఇది ఎందుకు ఇలా చేశానని నాకు లోపల వెంటనే తెలియజేస్తున్నావు తండ్రి. ఇంకా నేను ముందుకు వెళ్ళాలి. నా ప్రయత్నం శీఘ్రం అయిపోవాలి తండ్రి. చాలా తొందరగా నడిచి నీ దగ్గరికి రావాలి తండ్రి. అటువంటి ప్రేరణకు, అటువంటి ఎంతో దయామయుడవు తండ్రి. నీ ఆనందమే, నీ ఆనంద రసాన్ని నేను ఆస్వాదించాలి తండ్రి. దానికి నా అన్నిటిలో నిన్నే దర్శిస్తున్నాను బయట, కానీ నా అంతరంగంలో నిన్ను దర్శించాలి తండ్రి. నిన్ను దర్శించుకో. నీ యొక్క లక్షణాలను వింటున్నాను, చూస్తున్నాను. స్వానుభూతి, ప్రకాశం,
కొంత మాత్రమే దొరుకుతుంది. దొరికినది స్థిరమైపో నీ శత సహస్రం నమస్కారం. పరమేశ్వర దేవదేవ ఓం ఓం రక్ష. ఓం నమస్తే. ఓం శుభం. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. శరీరాన్ని శిథిలం చేసుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. హే పిత, నా అండదండ నీది ప్రభు. నాలో ఉన్న బలము నీదే, నాలో ఉన్న విద్య నీదే, వివేకం నీదే, జ్ఞానం నీదే, శక్తి సామర్థ్యాలు నీదే ప్రభు. యంగాలు ప్రత్యంగాలు, అస్త్రాలు శస్త్రాలు శాస్త్రాలు అన్నీ నీవిచ్చినవే ప్రభు. నేను తయారు చేసుకున్నది ఏమీ లేదు ప్రభు. అంతా నీవిచ్చినవే. నీవిచ్చిన నీరే, నీవిచ్చిన గాలే, నీవిచ్చిన అగ్నియే, నీవిచ్చిన ఆకాశమే, నీవిచ్చిన ఈ భూమియే, నీవిచ్చిన పదార్థాలే అన్ని వాడుకుంటున్నాం. చెడగొట్టి వాడుకుంటున్నాం, చెడిపేస్తున్నాం, నష్టం చేస్తున్నాం, పాడు చేస్తున్నాం ప్రభు. పసిపిల్లల్లాగా ఆడుకోవడం రాక, వాడుకోవడం రాక, వినియోగించుకోవడం రాక, ఉపయోగించుకోవడం రాక ఏం చేయాలో అర్థం కాక అయినా తమరు అనుగ్రహించి కరుణించి మేము పాడు చేసినటువంటి ఈ ప్రపంచాన్ని, జగత్తును మరి సరిచేస్తూ, సవరిస్తూ, శుద్ధి చేస్తూ చివరికి ప్రళయమే చేసి కొత్త ప్రపంచాన్ని, కొత్త విశ్వాన్ని మళ్ళీ మాకు అందిస్తున్నారు. ప్రాణుల కొరకే, జీవుల కొరకే, జీవాత్మల కొరకే, అందులో మానవ దేహాలలో ఉన్నటువంటి మా కొరకు ఈ ప్రపంచాన్ని, ఈ సౌకర్యాలను, సదుపాయాలను అందిస్తున్నారు. మంచి చెడు ఆలోచనల మధ్యలో యుద్ధం సాగుతూనే ఉంటుంది. దేవాసుర సంగ్రామం సదా నిరంతరం సాగుతూనే ఉంది. ఎంతో కాలం నుండి, యుగ యుగాల నుండి ధర్మానికి అధర్మానికి, న్యాయానికి అన్యాయానికి మధ్య ఆలోచనల యుద్ధం అంతరంగంలో సాగుతూనే ఉంది. చివరికి తమరే గెలుస్తున్నారు ప్రభు. తమరి విధానాలే, ధర్మమే గెలుస్తుంది, సత్యమే గెలుస్తుంది. అర్థమవుతుంది ప్రభు. స్వార్థం కొరకు చేసే ప్రయత్నం విఫలమవుతుందని అర్థమవుతుంది. పరోపకారం చేసి పనులు సఫలమవుతున్నాయి. ఎందుకంటే తమరి యొక్క విధానమే పరార్థం, పరోపకారమే. ఈ ప్రపంచం కూడా పరార్థమే, పరోపకారం కొరకి. మధ్యలో మేమే స్వార్థపరులం.
ఆయన పరోపకారం చేసేవారు ఉన్నారు. తమ గుణాలను నింపుకున్నప్పుడు తప్పకుండా పరోపకారం చేస్తాం. అప్పుడు ఈ శరీరం నీవిచ్చిన విద్య, బుద్ధి, శక్తి, సామర్థ్యాన్ని కూడా పరార్థం కొరకే ప్రయోగించుతాం ప్రభు. పరార్థం కొరకే ప్రయోగించాలి అని అర్థమవుతుంది ఏ పిత. ఎందుకంటే నీ గుణం అది. నీ పిల్లలం, నీ సంతానం, నీ శిష్యులము, నీ సేవకులము తమరు చెప్పినట్టే వినాలి. తమరి విధానాలే పాటించాలి. పాటిస్తే గెలుస్తాం, లేకుంటే ఓడిపోతాం. అర్థమవుతుంది ప్రభు. గెలవాల్సిందే, లోపల గెలవాల్సిందే. ఇంద్రియాలను, ఆలోచనలను, మనస్సును గెలవాల్సిందే. తప్పకుండా గెలుస్తాం ప్రభు. లోపల గెలుస్తాం, బయట గెలుస్తాం. తమరి ముందు నిలుస్తాం. తమరి సన్నిధిలో ఆనందాన్ని ఆస్వాదిస్తాం. తమరి ఒడిలో, తమరి నీడలో, తమరి గర్భంలో ఉండడానికి వస్తున్నాం ప్రభు. ఇప్పుడున్నాం, ఆనందాన్ని పొందలేకపోతున్నాం. ఆనందం పొందాలంటే గెలవాలి. పురస్కారం లభించాలంటే గెలవాల్సిందే. తప్పకుండా గెలుస్తాం ప్రభు. గెలిచిన వారు ఎందరెందరో కూడా తమరి ఆదేశాలు పాటించిన, తమరి ఘోషను, తమరి ప్రేరణను అందుకున్న వారే, ఆ విధంగా ఆచరించిన వారే. మేము ఆచరిస్తాం, గెలుస్తాం, నిలుస్తాం. హాయిగా, ఆనందంగా, సుఖంగా, సంతోషంగా, సంతృప్తిగా తమరి ఆనందాన్ని అందుకోవడానికి వస్తున్నాం ప్రభు. అనుగ్రహించండి ప్రభు. తమరు అనుగ్రహిస్తూనే ఉంటారు. యోగ్యత ఉంటే చాలు, అర్హత ఉంటే చాలు. తప్పకుండా కరుణిస్తారు, అనుగ్రహిస్తారు. వస్తున్నాం ప్రభు. ఓం 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 ఓం. హే పితా, తమకు వందనాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞా చక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు. బంధువులారా, సాధకులారా, యోధులారా, వీరులారా, శూరులారా, ధీరులారా, గెలవండి. లోపల గెలవండి, బయట కూడా గెలుస్తారు. మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం చేద్దాం. పూర్తి భక్తితో, అనన్య భక్తితో, యుక్తితో, ముక్తి కొరకు శ్వాస నింపండి. పూర్ణ శ్రద్ధతో, భావనతో పరమాత్మ ధ్యాన స్థితిలో ప్రయత్నం చేయండి. ఈశ్వరార్పణం, స్మరణం, ఓం స్మరణం, ఓంకారం. ఓ
శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం 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 ఓం. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే.